गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज आम अर्थशास्त्र अन्यतम विषय वस्तु अर्थशास्त्र केंद्रीय समस्यावली उपर आलोचना करिबा। अर्थशास्त्र रे अर्थव्यवस्था कहले साधारणतः मनुष्यर आवश्यकता पाई उपलब्धि थिबा समस्त संबलर विनियोग करी मनुष्य किपरि भावरे समाज रे जीवन यापन करि पारिबो ताहाक बुझाई थाए। अर्थात खनि खादान कृषि शिल्प मत्स्य पशु एभली विभिन्न विभाग कार्य करी उत्पादन करी विनिमय करी लोकमानकर मध्यरे बंटन करिबा एवं लोकमानकु सेमानकर अभाव परिपूर्ण हेबारे साहाय्य करिवार कार्यधारा को अर्थशास्त्रर विषय वस्तु अटे। एवं मनुष्यर अभाव असीम, यह सहित जन्मरू मृत्यु पर्यंत मनुष्यर अभाव केवे परिसमाप्ति घटे नाही। तेणु अर्थनैतिक विकासर मूलपिंड भाव में मनुष्यर अभाव को चिंता करा जाए। जदि मनुष्यर मनरे अभाव नथिबो तेबे मनुष्य कार्य करिवा पाई उद्यम करिवो नाही किंबा अर्थशास्त्र विकास हो पारिबो नाही, अर्थनीतिर विकास हो पारिबो नाही। मनुष्य निजर परिश्रम बल द्रव्य उत्पादन आहरण करे, जहाकू संबल भाव में विनियोग करी तार अभाव को पूरण करि थाए। एही सीमित संबल विकल्प व्यवहार युक्त अर्थात यही संबल को नहीं मनुष्य भिन्न भिन्न आवश्यकता पूरण करि पारे। समाज रे केवल संबल जति सीमित ताहा के समस्या नुहे, यही संबलर विकल्प व्यवहार ही समस्या को अत्यंत जटिल करि थाए। तेणुकरी अर्थशास्त्र केंद्रीय समस्या बोली कहले सीमित संबल को नहीं समाजर बा अर्थव्यवस्थार असीम इच्छा को किपरि भाव में पूरण करा जाय परिबो ताहा ही एठारे आलोच्यर विषय वस्तु। अर्थशास्त्र केंद्रीय समस्यावली को विभिन्न भाग में विभक्त करा जायछि। प्रथमतः कौन उत्पादन करा जिवो, द्वितीयतः किपरि उत्पादन करा जिवो, तृतीयतः कहा पाई उत्पादन करा जिवो एवं यह सहित संबलर पूर्ण नियोजन एवं संबलर अभिवृद्धि समस्या मध्य आलोचना करा जायଥାଏ। कौन उत्पादन करा जिवो प्रथम प्रश्न। प्रत्येक समय रे समाज रे मनुष्यर मन रे सृष्टि हुए गोटे प्रश्न, से क्यों द्रव्य उत्पादन करिवो। कौन पाई प्रश्न आसे ना, उत्पादी संबल सीमित, कौन से एक निर्दिष्ट द्रव्य को अधिक परिमाण रे उत्पादन कले अन्य एक द्रव्यर उत्पादन ह्रास करने पड़ी था। संबलर उपयुक्त बंटन हेउछि कौन उत्पादन कराजिव समस्यार सहित जड़ित, अर्थात क्यों द्रव्य उत्पादन कराजिव एवं केते परिमाण रे उत्पादन कराजिव। अर्थव्यवस्था रे उत्पादी संबल सीमित होइथिबारु मनुष्य एक निर्दिष्ट समय रे आवश्यक अनुभव करुवा समस्त द्रव्य को से उत्पादन करि परिबो नाही। जदि गोटे द्रव्य अधिक परिमाण रे उत्पादन करे अन्य द्रव्य क्षेत्र संबल प्रत्याहार करी
ଅଧିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ଉଦାହରଣ ନେବା ତେବେ ରଙ୍ଗୀନ ଟିଭି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମ୍ବଳର ସୀମିତତା ହେତୁ ଯଦି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଚିନ୍ତା କରେ ତେବେ ରଙ୍ଗୀନ ଟିଭି ଉତ୍ପାଦନକୁ କମ୍ କରି ରଙ୍ଗୀନ ଟିଭି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସମ୍ବଳ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେବା ସହିତ ରଙ୍ଗୀନ ଟିଭିର ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଛାତ୍ରମାନେ, ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜାଣିପାରିବା ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଅଭାବ ଅସୀମ ଏବଂ ସୀମିତ ସମ୍ବଳକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ମନେ ହେବ ଏବଂ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ କମ୍ ଜରୁରୀ ମନେ ହେବ। ଯଦି ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ବିପଦ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲୁ ରହିଥାଏ ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସମୟ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥାଏ ତେବେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବା ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା କିପରି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ? ଭାରତରେ ତଥା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଉତ୍ପାଦନ କୌଶଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଶ୍ରମ ସଘନ ଉତ୍ପାଦନ କୌଶଳ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପୁଞ୍ଜି ସଘନ ଉତ୍ପାଦନ କୌଶଳ। ଶ୍ରମ ସଘନ ଉତ୍ପାଦନ କୌଶଳ କହିଲେ ସେହି ଉତ୍ପାଦନ ପଦ୍ଧତିକୁ ବୁଝାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଶ୍ରମିକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ସହିତ କମ୍ ପୁଞ୍ଜି ବା ମେସିନ୍ ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ସଘନ ଉତ୍ପାଦନ କୌଶଳ କହିଲେ ସେହି ଉତ୍ପାଦନ କୌଶଳକୁ ବୁଝାଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ କମ୍ ଶ୍ରମିକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ସହିତ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ବା ମେସିନ୍ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଛାତ୍ରମାନେ, ଆମେ କିପରି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବା ସମସ୍ୟାଟି ସମ୍ବଳର ଆବଣ୍ଟନ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଜଣାଯାଇଥାଏ। ପୁନଃ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ନିଜର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କଲା ବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ଏଭଳି ଏକ ଉତ୍ପାଦନ କୌଶଳକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବ, ନିୟୋଜିତ କରିବ ଯଦ୍ୱାରା କି ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହେବା ସହିତ ସେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ସାଧନ ବା କେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହେବ, ଉତ୍ପାଦନ ପରିବ୍ୟୟ କମ୍ ହେବ ଏବଂ ଲାଭ ଅଧିକା ହେବ, ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ପଦ୍ଧତି ସହଜରେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହେବ ଏବଂ ଲାଭ ଅଧିକ ହେବ। ତେଣୁ ପୁଣି କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା କେଉଁ ସାଧନ ବା କେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ସାଧନର ଦର କମ୍ ହେବ? ଆମ ଚାହିଦା ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଯୋଗାଣ ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ତାହାର ଦର କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଭାରତ ଭଳି ଏକ ଶ୍ରମ ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ଦେଶରେ, ଶ୍ରମବଳକା ଦେଶରେ ଶ୍ରମର ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ଯୋଗାଣ ଅଧିକା ଥିବାରୁ ଶ୍ରମର ଦର କମ୍ ବା ମଜୁରୀ କମ୍, ଯଦ୍ୱାରା କି ଭାରତରେ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ କମ୍ ପୁଞ୍ଜି ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲେ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଭାରତ ଭଳି ଏକ ଶ୍ରମ ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ଦେଶରେ ଶ୍ରମ ଉତ୍ପାଦନ କୌଶଳ ଶ୍ରମ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ ହୁଏ। ତୃତୀୟତଃ କାହା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ? କାହା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ସମସ୍ୟାଟି ଦ୍ରବ୍ୟର ଆବଣ୍ଟନ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ କାହା ପାଇଁ? ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା
ସେହି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କି ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ସାଧନ ବା ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ବାବଦକୁ ଆୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଭୂମି, ପୁଞ୍ଜି, ଶ୍ରମ ଏବଂ ସଂଗଠନର ମାଲିକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ବାବଦକୁ ପୁଞ୍ଜି, ସୁଧ, ଶ୍ରମର ମଜୁରୀ, ଭୂମିର ଅଧିଶେଷ ଏବଂ ସଂଗଠନର ଲାଭ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଏମାନେ ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ବଣ୍ଟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁନଃ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଆୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ, ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବଣ୍ଟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯଦି କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ଯିଏକି ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କ୍ରୟ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ଭଳି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦେଶରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଟର ଗାଡ଼ି ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୟ କମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଯଦି କାର ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ତେବେ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଯଦି ସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ତେବେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଚତୁର୍ଥତଃ ସମ୍ବଳର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମସ୍ୟା। ଭାରତ ଏକ ସମ୍ବଳ ନିଅଣ୍ଟିଆ ଦେଶ ଏବଂ ସମ୍ବଳର ଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ ନହେଲେ ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ଅପଚୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଭାରତରେ ଶ୍ରମର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାରିବ। କିନ୍ତୁ 1930 ଦଶକରେ ବ୍ରିଟେନରେ ମହାମନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଶ୍ରମ ଏବଂ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୂମି ଉତ୍ପାଦନ ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଆ ରହିଥିଲା। ତେଣୁକରି ଇଂରେଜ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଜନ୍ ମେନର୍ଡ କିନ୍ସ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ଜେନେରାଲ ଥିଓରି ଅଫ୍ ମନି ରେ ଜେନେରାଲ ଥିଓରି ଏବଂ ଆମେ ଯାହା କହିବା ଆୟ, ମୁଦ୍ରା ଆୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଜେନେରାଲ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମନି ପୁସ୍ତକରେ ସେ କିଭଳି ସମ୍ବଳର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟୋଜନ କରି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ, ନିୟୋଜନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ, ତାହାର ଆଲୋଚନା ସେ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଳର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମସ୍ୟା। ସମ୍ବଳର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମସ୍ୟା ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ଉପଭୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମଣିଷ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅର୍ଜନ କରୁଥିବା ଆୟରୁ କିଛି ପରିମାଣ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଉପଭୋଗ କରେ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରେ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟରୁ ପୁଞ୍ଜି ଗଠନ ହେବା ସହିତ ଉତ୍ପାଦୀ ସମ୍ବଳର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଶର ଉତ୍ପାଦୀ ସମ୍ବଳ ଆୟ ଏବଂ ଉପଭୋଗ ଉପରେ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସଞ୍ଚୟ ଅଧିକ ହେଲେ ପୁଞ୍ଜି ଗଠନ ଏବଂ ସମ୍ବଳ ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ଗଠନ କମ୍ ହେଲେ ଉତ୍ପାଦୀ ସମ୍ବଳର ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।